ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 1 ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਛੋਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ किसान एकता जिंदाबाद ला के सभी किसान भाइयों के लिए लंगर सेवा फ्री। बहुत दिनों तो ये गोल्डन हट ढाबा वालियां ने लंगर फ्री लाया, जिथे इस हरियाणे के लोगों ने बहुत बड़ा साथ दिता। इस अंदोलन के नाल लगते जिन्हें भी कोई इस अंदोलन का दर्द समझते आ, उन्होंने बहुत ही किसानों नूं साथ दिता है। तो अंदर बीबियां लई रहण दा वखरा फ्री प्रबंध किया होया आ, भाइयों के रहण दा वखरा प्रबंध किया होया, बाथरूम फ्री वरते जा रहे हैं। तुसीं देख रहे हैं किड्डी वड्डी पार्किंग। इस वेले किसान वीर इस तरह खड़े आ जिद्दां इन्हां दा अपना घर होवे, अपना बेड़ा होवे, अपना पिंड होवे। ये सारे अंदोलन दे विच आए हुए साथियों के नाल जिन्ना भी कोई वीर आया, देखो तुसीं देख सकते हैं कि लंगर इस वेले फ्री चल रहा। कोई एक भी पैसा इन्हां ढाबे वालियां वालों नहीं, तो फ्री सेवा की जा रही है। किसान भाई भी आप नाल करते हैं। तुसीं देख सकते हैं कि लंगर इस वेले पूरा जिद्दां एक मैरिज पैलेस विच आपां लंगर छकते हैं तो जिद्दां दे प्रबंध आ मैरिज पैलेस विच हुंदे आ, उदां दे प्रबंध दे नाल इह जिहड़ा ये ढाबे वालियां वालों फ्री लंगर की सेवा चल रही है, जिहदे विच सैकड़े नहीं हज़ारां किसान जिहड़े आ ओह लंगर छकदे आ। ते इस ढाबे वालियां ने बिल्कुल ये सारा कुछ बिल्कुल फ्री किया होया। तुसीं देख सकते हैं कि पिन्नियां दा लंगर भी इत्थे इस तरह वरताया जाता, जिहड़ा बिल्कुल फ्री आ। बड़े लंबे समय तो तुसीं पिछे देख रहे हो, छोटे छोटे इन्हां दे विच जिद्दां इन्हां दे शॉपिंग मॉल दे विच बनिया ये शू दा, इधर कुकवेयर का, इधर हौजरी का, जिन्हों आप गारमेंट्स का, इन्हां दा सारा काउंटर आ। पर ये अज नहीं बहुत दिनों तो तुसीं देख सकते हैं कि लंगर भी इस तरह कि जिस तरह आप मैरिज पैलेसां दे विच इह लंगर नूं आपां छकदे आ, उस तरह कल्ला कल्ला काउंटर ला के प्रबंध किया होया। इन्हां दे मालक इस वेले मौके ते बैठे आ, असीं उन्हां नाल भी गल करांगे। ते इस लंगर जां ये सुख सहूलतां जो किसानां नूं दित्तियां जा रहीआं, तुसीं देख रहे हो कोई इधर नाल दी नाल भांडे साफ किए जा रहे आ। पूरी सेवा भावना दे नाल एक वधिया ढंग दे नाल ये लंगर का प्रबंध जो किसानां दे इत्थे अंदोलन विच आए हुए साथियों लिए सारा किया होया। उन्होंने एक पैसे का भी किसी तो चार्ज नहीं लिया जा सारा। साडे नाल इस ढाबे दे इस सारे कंपलैक्स के मालक जुड़ चुके हैं, उन्होंने गल करते हैं। साडे नाल इस वेले इस ढाबे के मालक जिन्हों ने सारा कंपलैक्स किसानां दे लई सारा बरतन लई खाली किया होया ते अपना सारा कारोबार बंद करके अपने जिन्ने वर्कर आ वो किसानां दी सेवा च लाए आ। असीं उन्हां नाल करदे आ निघा जीआं ते स्वागत, पुछदे आ कि उन्हां दा की नां आ ते इस सेवा लई उन्हां दा की मकसद आ। राणा जी, तुसीं जिस तरह ये सारी सेवा कर रहे हो तो तुसीं अपना पूरा नां ते अपने ढाबे का नां सानूं जरूर दस्सो। मेरा नाम राम सिंह राणा है जी। ढाबे का नाम गोल्डन हट रियल पंजाबी ढाबा है। ये जिद्दां तुसीं किसानां दी सेवा शुरू कर दित्ती आ, ये सेवा दे लई जिन्नी भी तुसीं अपने अपना सारा तन मन धन दे नाल अपना मन बना के कर रहे हो, ये सेवा जिहड़ी तुहाडी आ ये गुरु नानक महाराज दे लेखे लिखी जाऊगी? ऐसा जी, परमात्मा किसी की भी कर्म का फल या सेवा का फल रोकता नहीं, और लिखी जाओ ना लिखी जाओ, लेकिन मेरे को तो मिल गया ना। मेरे को तो अभी इतना आनंद आ रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो ये किसान भाइयों के लिए जितना लंगर का प्रबंध, रहने का प्रबंध, बाथरूम की सारी सुविधा दी हुई है, आपके मन में ये किसानों का दर्द कैसे उपजा? ऐसा जी, मैं भी किसान ही हूँ, किसान का ही बेटा हूँ। मेरे फादर साहब आज भी खेती करते हैं, तो ये कोई किसान अलग नहीं है, तो भाई है, परिवार है तो मेरा। और परिवार में अगर किसी को दर्द या दुख होता है तो तकलीफ तो सभी को होती है, तो वही एज इट इज बात मेरे साथ हुई है।
आप देख रहे हैं कि इतनी बारिश पिछले 2-3 रोज से बारिश हो रही है। बारिश में हमारी महिलाएं जो बहनें वहाँ पे आंदोलन में थी, तो वो भी आपने सभी को एक इनविटेशन दे दिया कि जिसके पास कुछ भी रहने को नहीं है, जहाँ आइए, जहाँ रहिए, बाथरूम बरतिए, सभी आपने सहूलत दे रखी है। आप देखते हैं कि जो पंजाब हरियाणा का जो इतना बढ़िया भाईचारा बन गया है, तो उसकी कोई बात करने वाली रह नहीं गई अब। ऐसा है जी, मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा मोदी साहब का कि इस बहाने से एक परमात्मा ने सारे भाइयों को एक कर दिया। आज कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं रही, सिख ईसाई की नहीं रही। आज लड़ाई है सिर्फ अपने हक की। किसान भाइयों को जो तकलीफ़ें हैं, परमात्मा सतबुद्धि देवे गवर्नमेंट ਨੂੰ कि जितना जल्दी हो सके वो सुने। और रही बात बच्चे या बहनें, वो अपनी तो हैं, जब परिवार ही हो गया तो बच्चे भी अपने हैं और बहनें भी अपने हैं। और कोई अगर उनको बरसात में दिक्कत है तो फिर इसे होटल का क्या काम है, फिर किस काम आओगे? ये टाइम होता है और ऐसी मिल बांट के कट जाएगा। होना एक दिन सरकार की ने करना पड़ेगा, लेकिन ये है कुछ टाइम परेशान करके होएगा। कोई नहीं, हम परेशान नहीं है, हम बड़े खुश हैं जिस हालात में है। परमात्मा हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने उस चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। आप इतना किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं, अब हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है, आपको किसी किसी तरह की खदशा नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट तंग करेगी कि आप किसानों के साथ खड़े हैं? ऐसा है जी, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, वो देखेंगे हम, हमारे साथ जो भी होएगा। फिलहाल हम किसानों का मैं अपना काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जो करेगी वो देख लेंगे जी। नहीं होटल रहेगा तो कोई दुख नहीं है, अपना थोड़ी बहुत ज़मीन है, जाके खेती बाड़ी कर लेंगे जी। पेट तो भरना ही है, इतना परमात्मा ने इस लायक हमें बना ही रखा है। किस्मत हाथ से तो हर आदमी छीन सकता है, लेकिन किस्मत का कोई नहीं छीन सकता। मेहनत करेंगे, दोबारा फिर रंग लग जाएंगे कहीं ना कहीं। आप जैसे खाने पीने का आपने अच्छे से प्रबंध किया, जैसे एक मैरिज पैलेस में मेहमानों को खाना परोसा जाता है, आपने वैसा ही सारा प्रबंध किया है। आप सभी जो अपने अपने ओर से कर रहे हैं कि जो आपका कुछ साथी भी आपका साथ दे रहा है? ऐसा है जी, साथी तो कोई नहीं है, लेकिन ये संगत ही है, जिससे जो सहयोग बनता है वो दे देते हैं। किसी से हम मांगने हम नहीं जाते, ना हमने किसी से मांगा है आज तक। लेकिन कोई संगत आती है जी, मेरे को कुछ ना कुछ करना है, मेरा भाव है, तो हम उनको मना नहीं करते जी, जो आपका मन है आप देख लो। तो दूसरी बात, हमारी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना हमें परमात्मा की दया से मतलब किसी तरह की सारा कि मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। बाकी कोई आता है यहाँ पे जो बोलता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं भाई। मैं क्यों ऐसा बोलूँ कि मैं अकेला आदमी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो लड़ाई इतनी लंबी है कि ये नहीं पता है तो 6 महीने चलेगी, साल चलेगी, इसकी टाइम लिमिट नहीं है। एक टाइम हो ना कि भाई ये तो चलो इस तारीख को निमट जाएगी, फिर तो आदमी मतलब कुछ और सोचता है। जब लिमिट ही नहीं है तो देखी जाएगी, फिर जब तक लड़ाई है लड़ेंगे जी। जथेबंदियों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला है केएमपी पर। लगता है कि कल सरकार पर आज काफ़ी प्रेशर बनेगा, तो कल जो मीटिंग है इसमें हल हो सकता है। ये नहीं भी हो तो ये लंबा चलेगा, तो आप ये सेवा इसी तरह चलाते रहेंगे? ऐसे है जी, लंबा हो जाए जितना मर्जी, कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंता नहीं, 1% भी हमने टेंशन नहीं है उस बात की। और अगर परमात्मा करे गवर्नमेंट कल माने या 2 महीने बाद माने, 6 महीने बाद माने, मेरे को ये पता है हमारे पास इतनी ट्रैली है, इतना भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, इनको सारा काम ओके होने के बाद भी कम से कम 10 दिन लगेंगे घर जाने में वापसी। तो ये लंगर तो उसके भी 15 दिन बाद तक चलेगा। जब आखिरी ट्रैली जाएगी ना जी, अब पीछे कुछ नहीं है, उसके भी 24 घंटे बाद हम बाट देखेंगे भाई, कोई ना कोई भुल्ला बिसरा आ जाए और वो खाली ना जाओ बस। तो मेरी तो यही कोशिश है जी, जब तक भी चलेगा ये ऐसे ही चलेगा। और बड़े शौक से लंगर तैयार करते हैं हम। हमारे पास स्टाफ भी हमने 30-40 आदमी और बढ़ा दिए हैं, बढ़िया तरीके से सिस्टम से हर चीज़। मिठाई भी साथ में होगी और हर चीज़, बस मैं क्या बोलूँ, जो भी होगा सारा बढ़िया से बढ़िया देंगे। आपको लग रहा है कि ये आंदोलन पर भी गुरु महाराज की कृपा है, और आप जैसे भाई जो आपके साथ जो मिल बैठे हैं सभी पंजाब हरियाणा हिमाचल के भाई, जो आपके साथ बैठकर खाना खाते हैं, आपके साथ बैठकर सभी बातें करते हैं, ये गुरु नानक देव जी की कृपा है? सारा उन्हीं का ही है जी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जी,
सब उन्हीं की मेहर है, उन्हीं का आदेश हुआ। भाई साहब, जैसे आपने देखा कि महिलाओं के लिए बारिश में बड़ी दिक्कत आ गई थी, आपने ये सभी इधर रहने की उनकी व्यवस्था कर दी। आप ये बताएं हमें कि ये व्यवस्था के बाद ये और कोई ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपका बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, तो आप और क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं? ऐसा जी, मेरे पास जो कुछ है ना इस टाइम, वो मेरे परिवार के लिए है। मेरा परिवार है किसान आंदोलन में आए हुए, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, भाई मेरे जो भी हैं, जितना मेरे से बन सकेगा उससे 21 करूँगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अगर मैं पीछे हटने वाला होता तो लंगर 1-2 दिन में चला के मैं बंद भी कर, मेरे को कोई आके नहीं बोलता आपने लंगर चलाना है। मेरा मन है, मैं ये काम भाव से कर रहा हूँ, मन से कर रहा हूँ। और जब कोई भी काम मन से होता है ना, तो उसमें कभी अड़चन नहीं होती। उस परमात्मा के आशीर्वाद से वो काम सारे के सारे बड़े तरीके नाल सिद्ध होंगे ने। कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। और मैं कौन हूँ करने वाला, वो परमात्मा ही है जी। बस उसी की मेहर है, सारा वही कर रहा है। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਹੋਟਲ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 13 ਲਾਇਆ ਸੀ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਸੂਝੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 13 ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟੋਰ ਆ, ਇਹ ਸਟੋਰ ਆ, ਇਹ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਦਣ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦਣ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਦਣ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ
ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਡਜ਼ ਦੇ ਟੋਏ ਦਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਆ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਰੂਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੱਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਦੇਖੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਆ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਦਭੁਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਬਾਹਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ जी जैसे आप देख रहे हैं कि इस ढाबे के मालिक ने पिछले कई रोज से ये फ्री लंगर लगा रखा है और सारा कम्प्लेक्स बरतने के लिए सभी को फ्री छोड़ रखा है, कोई पैसे की परवाह नहीं, सारा कम्प्लेक्स उनकी मार्केट बंद पड़ी है, सभी उनके जो वर्कर हैं वो सेवा के लिए लगे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले आप बताइए आप कहाँ से आए हो? मेरा गांव जयसिंहपुरा है और तहसील असंध और डिस्ट्रिक्ट करनाल का हूँ। मैंने यहाँ पर देखा, मैं वहाँ से पैदल वहाँ आगे गया था, रसोई ढाबे से भी आगे काफ़ी, तो मैंने यहाँ जो देखा इस भाई ने बिल्कुल तन मन धन से सब की किसान भाइयों से मदद कर रखी है। खाने से लेकर जूते तय, जैकेट तय, मतलब कोई भी खोवे के लड्डू, जैसे आपने भी देखा होगा, वीडियो भी बनाई होगी। इस बड़े भाई का दिल हमने ऐसा देखा किसी का भी नहीं होगा। पैसे तो सबके पास है लेकिन दिल किसी के पास है। जो इसने 40 दिन हो लिए, 45 दिन हो लिया, जो मतलब मोदी के खिलाफ 3 कानून वापस लेने के खिलाफ जो इस भाई ने इतनी मदद कर रखी है किसानों के, हम कोटि कोटि इसको नमन करते हैं। और एक और मैं सभी भाइयों से, किसान भाइयों से अपील करता हूं, इसके बाद 3 काले कानून वापस हो जाए तब आना जाना तो लगा रहता है, दिल्ली आते भी हैं, हम जाते भी हैं और खाना भी खाते हैं। तो मैं यही अपील करता हूं मेरे सभी किसान भाइयों से, इस भाई का जो रियल पंजाबी ढाबा है तो इसी का अब बाद में भी खाने का आनंद ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान एक। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ?
ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਟ ਵੱਧ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਢਾਬਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਮौज ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸਰਾਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੀ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ। ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਢਾਬਾ ਆ, ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7:30-8 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਸਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀਰੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਰੇ ਦਾ ਕਰਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਾ ਖੜ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰੁਕ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਰੋਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਉਤਰਨਗੇ ਇਸ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 35-36 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਜੀ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਿਲਾ ਤੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਆ ਪਾੜੇ ਦਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ
ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਫੇਰ ਮਿਲਾ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਸਭ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਗੱਲ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੌਣ ਲਈ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਕਰੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ, ਮੁਰਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ। For more updates, download Punjab One TV app free on Roku, Tikri TV, Google Play Store, iOS. Like, follow and share our Facebook page. YouTube channel भी subscribe कर सकते हो।